العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت نیب نے اپیلیں بحال ہونے پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ نواز شریف کی گرفتاری نہیں چاہیے۔ تاثر دیا گیا کہ جیسے نیب نے سرنڈر کر دیا ہے ایسی بھی صورتحال نہیں ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا آپ سے بطور عدالتی معاون پوچھ رہے ہیں، اپیل بحال ہوئی تو ضمانت کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ آپ اپیل کنندہ سے دوبارہ ضمانتی مچل کے لے لیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب بولے پروسیکیوٹر جنرل نے بڑی واضح پوزیشن لے لی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا اپیلیں بحال ہو جائیں تو حفاظتی ضمانت کی درخواست تو غیر مؤثر ہو جائے گی۔ نواز شریف اپیلیں بحال ہونے کے بعد شہباز شریف کے ہمراہ ہائی کورٹ سے روانہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف کی اپیلیں اب باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل بحال ہونے پر ضمانت بھی ہو گئی۔ العزیزیہ کیس میں پنجاب حکومت نواز شریف کی سزا معطل کر چکی ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ آج اس ناانصافی کے خاتمے کی طرف پیشرفت ہوئی ہے جس کا شکار پچھلے 7 سال سے پاکستان تھا۔ جیسے جیسے ناانصافی کا خاتمہ ہوگا پاکستان خوشحالی ترقی کی طرف بڑھنا شروع ہوگا۔ یا کرپشن آپ نے کہا تھا ایک دفعہ کہ سیاسی مخالفین کے لیے استعمال ہوتا ہے، میاں صاحب کے خلاف آپ استعمال ہوئے ہیں تو اس پہ کوئی ہونی چاہیے بات چیت تمام سیاسی جماعتوں میں؟ پیچھے رہے میاں صاحب اس بارے میں متفق ہیں؟ جو رول نیب نے ادا کیا ہے تقریباً 23-24 سال میں، یہ اس کو ریویو کرنا ہے یا نیب کی جو ایگزسٹنس کو ریویو کرنا ہے، لیکن یہ کام جو ہے یہ منتخب حکومت کرے گی۔ نواز شریف نیب کا سیاسی استعمال بند کرنے کی تجویز سے متفق ہیں۔ شہباز شریف کا میڈیا کے سوال پر جواب، کہا انہیں پوری امید ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے۔ خواجہ آصف نے کہا نیب نے پچھلے 22-25 برسوں میں اندھی مچا کر رکھی، الیکشن کے بعد آنے والی حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا کہ نیب کا کیا کیا جائے۔ نواز شریف لاڈلے کے لیے سارے ریلیف اور باقیوں کے لیے سختی، اسپیشل انصاف کیا صرف شریفوں کے لیے ہے؟ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کا شکوہ، لاہور کچہری میں پیشی پر گفتگو میں کہا کہ شریفوں نے ہمیشہ ججز کے خلاف سخت باتیں کی ہیں۔ نواز شریف ججز کے خلاف بولتے ہیں، کیا جج وہ باتیں بھول گئے ہیں؟ پرویز الہی نے کہا کہ وہ 5 ماہ سے ضمانت پر ہیں پھر بھی انہیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ انصاف تو وہ ہے جس کو عوام تسلیم کرے اور انصاف ہوتا نظر بھی آئے۔ پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کے مقدمے میں اینٹی کرپشن نے تحقیقات کے لیے پرویز الہی کا 14 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگ لیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو اہلیہ سے ملاقات میں پرائیویسی نہیں دی جاتی، وکیل شیل افضل مروت کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں شکوہ۔ جسٹس گل حسن نے کہا یہ طریقے پرانے دور کے ہیں، بینظیر بھٹو اور دیگر کے ساتھ ایسا کیا جاتا تھا۔ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال بولے ملاقات کا پھر غلط استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ جج نے برجستہ سوال پوچھا شوہر اور بیوی کی ملاقات کے غلط استعمال کا کیا مطلب؟ ملاقات کو باہر آ کر سیاسی طور پر استعمال نہ کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء اور فیملی سے ملاقات کی درخواست نمٹا دی۔ ابھی آپ کو یقین ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم جوڈیشری نے اس بات کو اپنی نظر میں لے لیا ہے تو بہت ہی مناسب فیصلہ آئے گا وہاں سے۔ آئی اپریشیٹ دیٹ۔ الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں، الیکشن کمیشن کے فیصلوں میں کسی قسم کا ابہام نہیں۔ الیکشن کمیشن کا صدر مملکت عارف الوی کا الیکشن سے متعلق بیان پر رد عمل، کہا انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی تیاریاں مکمل ہیں، حلقہ بندیوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا، حلقہ بندیوں پر اعتراضات دائر کرنے کا دوسرا مرحلہ کل مکمل ہو جائے گا۔ 30 اور 31 اکتوبر سے اعتراضات پر سماعت اور 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست شائع کر دی جائے گی۔ حلقہ بندی کی اشاعت کے بعد الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا جائے گا۔ گزشتہ روز جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں انٹرویو میں صدر عارف الوی نے کہا تھا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ جنوری میں الیکشن ہوں گے۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی سمیت مختلف ججوں اور سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے خلاف شکایات۔ چیف جسٹس پاکستان نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔
काउंसिल मेंबरान में जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। काउंसिल में साबिक चेयरमैन नायब जावेद इकबाल की तकर्रुरी और कॉन्डक्ट के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज हैं। खवातीन के हुकूक को गैर आइनी गैर शरई तरीके से सल्ब किया जा रहा है, शराफत से जमीन भांजी के हवाले कर दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद चेयरमैन जिला काउंसिल से भांजी को विरासत में हक दिलवा दिया। महकमे माल डीजी खान को 5 मुरब्बा जमीन का फौरी कब्जा देने का और मामू सरदार मंसूर को कानूनी चाराजोई के तमाम अखराजात भांजी को अदा करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि क्या अदालत कहती है खवातीन जो भी कहें वो दुरुस्त माना जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि खवातीन को खुसूसी रियायत नहीं दे रहे, वही ऑब्जर्वेशन दी है जो बदकिस्मती से माशरे में हो रहा है। वकील ने कहा कि लाजमी नहीं हमेशा मर्द ही औरत का हक मारे। चीफ जस्टिस बोले अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं जिसमें औरत ने मर्द का हक मारा हो। वकील ने दलील दी कि भांजी ने जमीन 1989 में मामू सरदार मंसूर को फरोख्त की और 20 साल बाद दस्तखत से इनकारी हो गई। भांजी के वकील ने बताया कि मुबैना फरोख्त के वक्त सारा अख्तर नाबालिग थी। कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक भारतीय नेवी एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में कतर में गुज़िश्ता साल गिरफ्तार किया गया था। भारतीय हुकूमत का कहना है कि फैसले को कतरी हुक्काम के सामने उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बहरिया के साबिक एहलकार कतरी बहरिया के लिए सामान बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में रिहाइश गाह में हुई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगची ने कहा है कि 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। पाकिस्तान से जाने वाले फी खानदान वापसी पर सिर्फ 50,000 रुपए तक अफगान करेंसी ले जा सकेगा। कोई पाकिस्तान से डॉलर स्मगल करके ले जाए ये मुमकिन ही नहीं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि अफगान अबूरी हुकूमत को अफगान महाजरीन की वापसी पर एतमाद में लिया है। फैसला कानून के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मईशत की खातिर किया। दूसरी जानब सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा है कि आखिरी बार खबरदार कर रहे हैं गैर कानूनी तारिकीन वतन वापस चले जाएं। 1 नवंबर से क्रैकडाउन शुरू होगा। उधर ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने कहा है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ वर्जियों से निपटने का मतलब अफगान दुश्मनी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का विफाकी काबीना में जानिबदार अरकान को हटाने के लिए निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भेजने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से सवाल किया कि क्या आप अहद शीमा, तौकीर शाह और फवाद हसन फवाद की नुमाइंदगी कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आप निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भिजवा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने की हिदायत देते हुए मज़ीद समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को अपने मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा सजा याफ्ता और इश्तिहारी नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिल रहा है और हमारे चालान ही 3 माह से नहीं आए। ये बात तय है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। यास्मीन राशिद को जवाब देते हुए नून लीग ने कहा कि ये वो खातून कह रही हैं जिनको नवाज शरीफ की मरहूम अहलिया कुलसुम नवाज ने कैंसर से लड़ते लड़ते इलेक्शन हरा दिया था। मरियम नवाज की इस इलेक्शन कैंपेन आज भी सबको याद है, इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। सर्दियों में गैस दवा की तरह 3 टाइम मिलेगी, सुबह दोपहर शाम। महंगी तो होगी, नायाब भी होगी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि सर्दियों में 8 घंटे गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। दिसंबर के लिए 2 LNG कार्गोज का बंदोबस्त कर लिया है। नए कनेक्शंस पर पाबंदी बरकरार रहेगी।
मुल्क भर के सनती सारिफिन के लिए बिजली का रियायती पैकेज तैयार। फी यूनिट टैरिफ पर 3.32 रुपए से 17.84 रुपए तक रिलीफ देने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा सनती पैकेज नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक के लिए होगा। पैकेज का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनियों के सनती सारिफिन पर होगा। बिजली टैरिफ में रियायत गुज़िश्ता साल की खपत के मुकाबले में ज़ायद इस्तेमाल पर मिलेगी। विफाकी हुकूमत का तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे को रियासती इस्तिस्ना और ओघरा से छूट देने का फैसला। सर्दियों में सनती सारिफिन को रियायती कीमत पर बिजली दी जाएगी। बिजली कंपनीज के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करने का भी फैसला। ग्रेड 17 से ग्रेड 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स की फराहमी बंद करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक मुफ्त यूनिट्स की सहूलत खत्म करने से सालाना 6 अरब रुपए से ज़ायद बचत होगी। PIA की आज मजीद 49 परवाजें मनसूख। 10 रोज में कौमी एयरलाइन की 479 परवाजें मनसूख की जा चुकी। तर्जमान PIA का कहना है कि यौमिया बुनियाद पर परवाजें शेड्यूल की जा रही हैं। ईंधन की दस्तियाबी मद्देनजर रखकर परवाजें चलाई जा रही हैं। ये कहना कि PIA की बड़ी तादाद में परवाजें मनसूख हो रही हैं दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट फैसले के बाद अपील इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इत्तला आम के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 5 आर्टिकल 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देता है। फैजाबाद धरना केस में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया है, वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं। TLP को 15 लाख रुपए ममनुआ ज़राए से मिले जो आटे में नमक के बराबर हैं। तहरीक लब्बैक को वसूल छोटी रकम को गैर मुल्की फंडिंग करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी के बाद तहरीक लब्बैक के खिलाफ नोटिस वापस ले लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में ज़ेरे तामीर खालिद बट चौक अंडरपास का दौरा। कहा, कोशिश कर रहे हैं आने वाली हुकूमत के लिए अच्छे हालात छोड़कर जाएं। पंजाब को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने फाइनेंशियल मामलात को बेहतर न बनाया तो तनख्वाहों के पैसे भी नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन से मुताल्लिक़ अहम इजलास। अहम उमूर तय कर लिए गए। इजलास में बताया गया कि डाकुओं को असलहा फराहमी का नेटवर्क ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में बताया कि पंजाब पुलिस ने 9 पुलिस कैंप्स और 53 चौकियाँ बनाई हैं। IG सिंध का कहना था कि सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाके में 210 चौकियाँ बनाई हैं। सिंध रेंजर्स भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध ने घोटकी में पुलिस ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। लाड़काना में 50 रुपए उधार वापस न करने पर एक शख्स कत्ल। मुलजिमान ने गुलाब जुनेजो नामी शख्स पर डंडों और छुरियों से हमला किया। तीनों मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान और मकतूल आपस में रिश्तेदार हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 15 दिन पहले 50 रुपए उधार दिए थे। इंसानी हकूक़ की मुशीर विशाल मलिक का कहना है कि जैसे इसराइल ने गजा में किया, भारत ने भी वैसा ही सलूक रवा रखा है। आलमी बरादरी ने एक्शन न लिया तो ये मामूल बन जाएगा। भारत में यासीन मलिक की समाअत दिसंबर के पहले हफ्ते में है। आसिया इंदिराबी की तबीयत भी नासाज है। भारतीय फौज कश्मीरियों को घरों में पैगाम पहुंचा रही है कि एहतजाज किया तो प्रॉपर्टी तबाह कर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर ख़जाना अहमद रसूल बंगश का कहना है कि सूबे को माली मुश्किलात का सामना है। महदूद वसाइल में मामला चला रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर कट नहीं लगा रहे। विफाक ने सस्ता आटा स्कीम के 20 अरब रुपए और सैलाब फंड अभी तक नहीं दिए। विफाक के ज़िम्मे गुज़िश्ता माली साल के 233 अरब रुपए बनते हैं। वज़ीर आज़म ने सूबे के बकाया जात की अदायगी का यकीन दिलाया है। पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती पर पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए नई शराइत के खिलाफ एहतजाज आज भी जारी। चमन शहर में मुकम्मल हड़ताल, बाजार दुकानें बंद, ट्रैफिक मामूल से कम।
شہریوں نے ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نئی شرائط کے تحت مختصر دورانیے پر روزانہ آنے جانے والے پاکستانی اور افغان باشندوں کو مشکلات ہیں۔ بائیو میٹرک کے بجائے صرف پاسپورٹ پر آنے اور جانے کی اجازت قبول نہیں۔ لیوی حکام کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ اور کمپیوٹرائز دستاویزات سے اجازت دینے کا مقصد غیر قانونی آمد و رفت کو محدود کرنا ہے۔ غزہ پر فضائی بمباری کے ساتھ ساتھ اسرائیل زمینی حملوں پر اتر آیا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں داخل ہونے کی کوشش، ٹینکوں نے جنوبی غزہ کے مختلف علاقوں میں گولہ باری کر کے رہائشی عمارتیں تباہ کر دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے رات کو زمینی حملے کی دھمکی دی تھی۔ زخمیوں میں شامل بچوں کی ویڈیوز نے دل دہلا دیے۔ غزہ میں 18 روز سے بجلی، پانی، ایندھن کی فراہمی بند، جنریٹرز کے بغیر اسپتال کام کرنے سے قاصر۔ آکسفیم کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ کا محاصرہ جاری رکھ کر دھوپ کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ 19 روز میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 7,000 سے اوپر چلی گئی۔ شہداء میں 2,000 سے زائد بچے، 1,700 سے زیادہ خواتین شامل، 19,000 سے زائد زخمی۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں شہداء کی تعداد 313 ہو گئی۔ حماس کی تل ابیب سمیت اسرائیلی شہروں پر راکٹوں سے جوابی حملے، کئی افراد زخمی۔ حزب اللہ نے اسرائیلی ٹینک کو تباہ کر دیا۔ زندہ رہنے کے لیے ہماری مدد کرو، عالمی برادری سے معصوم بچوں کی فریاد موت کی سزا بن گئی۔ الجزیرہ ٹی وی کے بیورو چیف کے گھر پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری، حملے میں صحافی کی بیوی، بیٹی اور بیٹا شہید، کچھ افراد اب بھی لاپتہ۔ اسپتال کے مناظر نے دیکھنے والوں کو رلا دیا۔ غم سے نڈھال صحافی نے اسرائیل کو بچوں کا قاتل قرار دے دیا، ہمت اور حوصلے سے اپنے خاندان کو مٹی کے سپرد کر دیا۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں ایک اور صحافی کے گھر پر بمباری سے اس کے بیوی بچے شہید ہو گئے۔ امریکی اخبار نے غزہ کے الاہلی اسپتال میں دھماکے کا الزام، فلسطینی تنظیم پر دھرنے کا اسرائیلی بھانڈا پھوڑ دیا۔ رپورٹ میں کہا غزہ میں الاہلی عرب اسپتال کی تباہی فلسطینی تنظیم کے داغے گئے راکٹ کا نتیجہ نہیں لگتا۔ راکٹ اسپتال سے 2 میل دور ہی فضا میں پھٹ گیا تھا، جبکہ اسپتال میں دھماکہ راکٹ پھٹنے کے 25 سیکنڈز بعد ہوا اور ایک اسرائیلی میزائل بھی غزہ کی طرف گیا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس بات کا تاحال پتہ نہیں چل سکا کہ الاہلی اسپتال میں اصل میں کیا ہوا۔ راکٹ اور اسپتال کے دھماکے میں تباہی کا کوئی تعلق سامنے نہیں آیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے اسپتال میں دھماکے سے ہوئی تباہی کا الزام فلسطینی تنظیم پر دھر دیا تھا۔ 365 اسکوائر کلومیٹر غزہ کی پٹی کو اسرائیل نے کھنڈر بنا دیا۔ 2006 سے اسرائیلی محاصرے میں دنیا کی سب سے بڑی جیل میں کہیں محفوظ مقام نہیں۔ اسرائیلی بمبار طیارے آتے ہیں، موت بسا کر نکل جاتے ہیں۔ زمین پر ایمبولینسز کے چیختے سائرن، زخمیوں کی سسکیاں اور شہداء کے لواحقین کی آہیں رہ جاتی ہیں۔ کچھ دیر کا سناٹا اور پھر بمباری شروع کر دی جاتی ہے۔ ترک چینل نے غزہ کی پٹی کے مصائب دنیا کے سامنے رکھ دیے۔